and the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we too with the incarnation of Christ thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. 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 God is good All the time. all the time. God is good. Are you all happy to be here? Okay. So yesterday some of our youths had gone to youth adventure in Canossa. It was conducted by our church members only. So over there during the praise and worship, it was conducted by Y4C members. So one of the member, while leading the praise and worship, he said one thing that touched my heart, is that God is walking with us. Amen? Amen. Do you all believe that? Yes. And He's such a God that He's not just walking with us, but He has set us free. Set us free from all bondages, chains, sins, and everything. And do you all believe that? Yes. So as we all are gathered over here, in the name of Jesus Christ, we'll sing this song. Is the name of God.
I just want to share one real life testimony. You all know this saint? So I guess one of the priests had come. आपल्या चर्च मध्ये एक priest आला होता गेल्या वर्षी during the Lent, I guess. So he had shared this real life testimony. So there was one lady, एक lady होती, तिच्या जीवनात I guess भरपूर संकटे होते आणि ती frustrated होती and she wanted to commit a suicide. And जेव्हा ती सुसाईड करायला जात होती, सुसाईड करायला जाते वेळी तिला चर्च भेटलं आणि त्या चर्च मध्ये सेंट कार्लो ॲक्विटसची बॉडी ठेवली होती आणि तिने भरपूर काही ऐकलं होतं सेंट कार्लो ॲक्विटिस बद्दल. सो शी वेंट इनसाइड. She thought of going inside and sitting over there for some time, and after that she wanted to commit a suicide. So before committing suicide, she just wanted to go and sit inside. So then जेव्हा ती आतमध्ये गेली, बसली तिकडे, and जेव्हा ती बसली तिच्या अंतःकरणामध्ये भरपूर काही चेंजेस तिला दिसू लागले. तिच्या अंतःकरणामध्ये जे विचार होते ते बदलायला लागले. And then she changed her mind and she started crying. And as she started crying, there was change was happening inside. And नंतर तिने आपला जो सुसाईड करण्याचा निर्णय होता तो बदलला. So sometimes we all have gone through such a moments where we all must have lost hopes, right? We all must have gone through such a difficult moments where we all must have felt that God is not there. There is no hope. Asha nahi hai. And though as we heard this testimony, God is there with us. We alone have found hope in Him. And as we gonna take this next song, just surrender all your hearts and sing this song with all your heart. You
नसते. आता आपण बसले आहोत, आपण आपले डोळे क्षणभर बंद करूया आणि त्या परमेश्वरावर नजर फिरवूया. आपला परमेश्वर आपल्या सोबत आहे. God is present with us. Oh God, we come to you this very time. The way we are, we come to you with all our burdens, with sickness, anxieties, all the sins that we have committed. We come to you the way we are. जसे आम्ही आहोत तसेच आम्ही तुझ्या समोर येतो आहोत. We know that we all are weak. Many times we go against you. But your love, you still loves us, despite of our sins, despite of many times we go against you. You still loves us unconditionally. Every time when we commit a sin, you never hate us. You always want us to come back to you, experience your love, your peace, the everlasting joy. And Lord, this very time we are just weak and we need your strength, we need your power to overcome all the situations that we face in our day-to-day lives. In alone you, we all have found hope. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up but be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, give up, I'd be a fool.
Holy Spirit, we give you the coming time in your hands. Lift up the brother Nalwas who is gonna break the word. We pray, O Lord, that every word that will come out of his mouth may touch our hearts, touch our minds. Yes, Lord. That word may heal us. And I make this prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good and all the time. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. Praise the Lord. Children can go. तर आपण आगमन कालाच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये आहोत. वी आर इन द सेकंड वीक ऑफ ॲडव्हेंट. प्रेज द लॉर्ड. आणि माझ्या प्रेमींनो, सुंदर असा काळ आहे. ॲडव्हेंटूस म्हणजे कमिंग, परमेश्वर येतात. हालेलुया. कोणाची वाट पाहत आहोत आपण? हुज कमिंग? जीसस. हालेलुया. आणि म्हणून ख्रिस्ताचं येणं हा आशेचा काळ आहे. म्हणून आगमन काळाला जी पहिली मेणबत्ती असते ती आशेची मेणबत्ती, द कॅन्डल ऑफ होप. प्रेज द लॉर्ड. बिकॉज वन थिंग दॅट हॅपेंड व्हेन जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड, ही ब्रॉट होप. हालेलुया. येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वीवर आला किंवा या आपल्या पृथ्वी तलावर, म्हणजे फक्त शारीरिकरित्याच नाही, परंतु येशूचं येणं हे आशावादी आहे. प्रेज द लॉर्ड. द कमिंग ऑफ क्राइस्ट ब्रिंग्स होप टू एंटायर ह्युमॅनिटी. हालेलुया. हाऊ मेनी ऑफ यू फाउंड होप इन जीसस? प्रेज द लॉर्ड. I hope you don't treat Jesus as some Baba or some Jadugar or some Baniya. Hallelujah. Sadly, sometimes our relationship with Jesus is just like, तो कोणी असो, तो चमत्कार करतो, त्याच्याकडे जायचं, थोडी प्रार्थना केली का तो चमत्कार करेल. Hallelujah. No, it is beyond that. And I can tell you from my life that when I found Jesus, I found hope in life. Hallelujah. जेव्हा येशू मला सापडला, मी 15 वर्षाचा होतो आणि तेव्हा मला कोणत्याच आरोग्याची गरज नव्हती किंवा मला काय आर्थिक अडचण नव्हती किंवा काहीच. मी त्या तरुणपणामध्ये मी आनंदी होतो. परंतु त्या वेळी जेव्हा मला येशू सापडला, प्रेज द लॉर्ड, येशूची माझी भेट झाली, I found tremendous hope in life. Hallelujah. तिथपर्यंत येशू होता, परंतु त्याचा कदाचित मला काही फायदा नव्हता. तो तिकडे आहे, देव मी इकडे आहे, त्याला काय माझं पडलं नाही आणि मला काय त्याच्याकडे प्रार्थना करायची गरज नाही. प्रेज द लॉर्ड. परंतु जेव्हा मी त्या प्रार्थना सभेला गेलो, वचनं ऐकली, अँड आय सेड देयर इज होप इन लाईफ. जीवनामध्ये आशा आहे. प्रेज द लॉर्ड. कारण तिथपर्यंत अनेक लोकांकडून, जगाकडून ऐकलं होतं, काय कामाचं नाही, होपलेस, भविष्य नाही तुम्हाला, हे नाही केलं तसं नाही होणार, असं नाही होणार, ते नाही होत, हे नाही होणार, तुमचं काय भलं नाही होणार. प्रेज द लॉर्ड. आणि असं वाटलं काय जीवनामध्ये काय आहे का? लोक जन्माला येतात, ती जगतात, धावपळ करतात आणि एके दिवशी मरतात. प्रेज द लॉर्ड. काय आहे काय जीवनाला अर्थ आहे का? इज देयर एनी मीनिंग फॉर दिस लाईफ? अँड व्हेन आय फाउंड जीसस, आय एम टेलिंग यू माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, आय फाउंड होप. आय फाउंड मीनिंग इन लाईफ. प्रेज द लॉर्ड. की जीवनामध्ये खूप काही आहे, खूप या जीवनाला अर्थ आहे, जीवन जगण्यामध्ये खूप आशा आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि तेच हा आगमन काळ आपल्याला वारंवार सांगत असतो. द व्हेरी कमिंग ऑफ क्राइस्ट
And that's why on the day of Christmas, the first announcement the angels made, they said, we bring good news to you of great joy. Hallelujah. Wow. कशाला असं प्रकारचं ते वाक्य बोलले? दुसरं काय वाक्य नव्हतं का? Wasn't there any other announcement to be made? The angels came and the shepherds were looking after the sheep, and the first thing that was spoken, we bring good tidings, we bring good news of great joy. Hallelujah. कारण तेच ह्या पृथ्वीला, ह्या मानवजातीला ऐकायचं आहे. हालेलुया. की आतापर्यंत दुःख, वेदना आणि होपलेसनेस, आशाहीन असं हे जीवन आहे. काय होणार पुढे, आमचं काय भविष्य, काय काहीच माहित नाही. अशा वेळी या पृथ्वीवर एक जणू काय आशावादी संदेश, अनाउन्समेंट वॉज मेड की प्रत्येक मानवासाठी की मी तुम्हाला सुवार्ता घेऊन आलेला आहे, तुमच्यासाठी बाल जन्मलेला आहे. हालेलुया. बिकॉज दिस चाइल्ड इज गोइंग टू ब्रिंग होप टू ऑल मॅनकाइंड. प्रेज द लॉर्ड. आशा काय आहे? मॅन कॅन लिव्ह अबाउट 40 days विदाउट फूड. माणूस 40 दिवस उपाशी राहू शकतो. अबाउट 3 days विदाउट वॉटर, 3 दिवस पाण्याविना राहू शकतो. अँड अबाउट 8 minutes विदाउट एअर, श्वास न घेतल्याने तो 8 मिनिटं जगू शकतो. बट ओनली 1 second विदाउट होप. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून आज आपण पाहतो किती लोक आत्महत्या जरी नसतील करत तरी व्यसन आणि अनेक गोष्टीमध्ये गुरफटलेले आहेत. का? आशा नाही. प्रेज द लॉर्ड. जीवन जगण्याला अर्थ नाही. मग काय करायचं? कदाचित सर्वच लोक आत्महत्या करत नाही. नॉट ऑल कमिट सुसाइड, बट दे गेट इन टू रॉंग थिंग्स, दे गेट इन टू अडिक्शन्स, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देअर लाईफ, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देअर माइंड, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देअर बॉडी. प्रेज द लॉर्ड. काय करायचं ह्या शरीराचं? मग ते वाट लावा त्याची, नाही तर मग संपवा. प्रेज द लॉर्ड. Why all people take these drastic steps? Because they cannot live even 1 second without hope. Praise the Lord. See, this hope is so important. I want to tell you because I have experienced this. I was on the verge. त्या 15 वर्षाच्या वयामध्ये मी अशी आता 10वी संपणार. Praise the Lord. No? Just about to get into college, and I would be, yes, now freedom, and then we can enjoy and destroy maybe our life. But that's at that point Jesus encountered. Hallelujah. त्या क्षणाला येशूने मला पकडलं. And I found hope. I found a new meaning, a new identity. Praise the Lord. नवीन ओळख, नवीन आशा. अरे वा, असं पण जीवन आहे, असं पण मी जगू शकतो, परमेश्वरासाठी पण जगू शकतो. हे तिथपर्यंत म्हणजे काल्पनिक किंवा मी ते ऐकलं सुद्धा नव्हतं. हालेलुया. पण तो हे शक्य आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्याच गोष्टीसाठी आगमनकाल येत आहे. कशासाठी? तयारी करा, कारण तो येत आहे. तो सुद्धा तयारी करत आहे, आपण सुद्धा तयारी करायची आहे. हालेलुया. जस्ट as we are talking about hope, a small video. तर हे एक्सपेरिमेंट आहे ना. एक एक्सपेरिमेंट, एका डॉक्टरने एक एक्सपेरिमेंट केलं. Situations. Set of experiments. Of rats demonstrated the impact hope and resiliency have on overcoming dire situations. In the first, तर डॉक्टर रिचर्ड यांनी एक एक्सपेरिमेंट केलं. त्याने काय केलं,
की आशा माणसाच्या जीवनामध्ये काय करू शकते याचं त्याने एक्सपेरिमेंट केलं. आणि त्याने केलं जसं सर्व आता सुद्धा वैज्ञानिक काय करतात, माणसावर कोणता औषध उपचार करण्याअगोदर ते त्या जे आपले उंदीर असतात ना त्यांच्यावर ते एक्सपेरिमेंट केलं जातं. तसंच हे त्यांच्यावर एक्सपेरिमेंट केलं गेलं. तर त्याने काही उंदीर होते, त्यांना पाण्यामध्ये सोडलं. Set of experiments, several rats were placed by Dr. Whitler and his team in buckets of water and allowed to swim as they recorded the time it took for the rats to give up and drown. Most rats became exhausted after around 15 minutes in. तर 2 बालद्यांमध्ये एकाच वेळेला 2 बालद्यांमध्ये उंदीर सोडण्यात आले आणि काही उंदीर होते, एका बालद्यातले उंदीर होते ते 15 मिनिटात ते पोहले आणि मग मरून गेले. The water. They gave up and eventually all drowned. In the second experiment, the second set of rats were rescued, dried off and allowed to rest for. आणि दुसऱ्या बालदीमधले जे उंदीर होते त्यांना काय करण्यात आलं, 15 मिनिटं होण्याच्या अगोदर त्यांना काढण्यात आलं, त्यांना सुकवण्यात आलं, थोडं विश्रांती दिली त्यांना आणि मग त्यांना पुन्हा पाण्यात टाकण्यात आलं. Few minutes, and then the rats were placed back into the buckets of water. How long do you think these rats lasted in the water before becoming exhausted? The rats that were rescued and placed back into the buckets of water soon developed hope that they would be rescued a second time. And so, the rats swam and swam in the hope of being rescued. They swam for 60 hours. The rats had hoped they would be rescued, so they kept trying until they lose hope. The question to consider is this: if hope in a Saviour got rats to swim for 60 hours, what can hope in our Saviour or faith in God do for us as humans? Praise the Lord. तर हे साधारणचं असं एक्सपेरिमेंट, परंतु खूप काय आपल्याला शिकून जातं. हालेलुया. की जर आशा असेल, आशा त्या काही उंदरांना आशा नव्हती, त्यांनी खूप प्रयत्न केले, मग त्यांना वाटलं की काय होऊ शकत नाही आता, त्यांनी सोडून दिलं आणि 15 मिनिटात ते सर्व मरून गेले. परंतु दुसऱ्यांना त्यांना बालदीतून बाहेर काढण्यात आलं आणि मग त्यांना पुन्हा टाकण्यात आलं आणि पुन्हा टाकण्यात आल्यानंतर ते 60 मिनिटं, प्रेज द लॉर्ड, 1 तास पर्यंत ते पोहत होते. प्रेज द लॉर्ड. कशासाठी? कारण त्यांना आता कळलं की पहिल्या वेळी कोणीतरी आपल्याला वाचवलेलं आहे आणि पुन्हा आपल्याला वाचण्याची शक्यता आहे, आशा आहे. प्रेज द लॉर्ड. दे वर गिवन अ टेस्ट ऑफ होप दॅट येस somebody will come and rescue us. पुन्हा आपल्याला पाण्यात येणार कोणीतरी काढेल आणि त्या आशेवर ते जगू शकले. हालेलुया. म्हणजे आशा किती प्रभावी, किती शक्तिशाली आपल्या जीवनामध्ये आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूला जोरदार ताल्या वाजवूया. And this is the hope that Advent brings about for all of us. This is the hope that we will be saved. आपलं तारण होईल. आपल्याला सुद्धा जरी ह्या क्षणाला in these times we are going through lot of challenges, difficulties, and sometimes we feel like giving up, but the Lord reminds us that yes, I have sent my son, a savior to save you. Hallelujah. योग्य वेळी, योग्य वेळेला परमेश्वर आपल्याला त्यातून बाहेर काढेल. प्रेज द लॉर्ड. आणि ते Advent doesn't talk about just temporary rescue, but what Advent is preparing us for the final rescue. Hallelujah. शेवटी आपल्याला त्याला भेटायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. शेवटी आपल्याला त्याच्या एका सुंदर तो अनुभव जो आहे, that final encounter with God, we are preparing for that encounter to meet the glorious end. Hallelujah. तो जो शेवट आहे, जेव्हा प्रभू येऊन आपल्या सर्वांना त्याच्याबरोबर घेऊन जाईल, त्यासाठी आपण तयारी करत आहोत आणि त्याबद्दलची आशा आगमन काळ आपल्या सर्वांना देतो. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. 2 पेत्र 3:9. पेत्राचं दुसरं पत्र अध्याय 3 वचन 9. कालचं रविवारचं दुसरं वाचन मधून हे शब्द आहे. कित्येक लोक ज्याला उशीर म्हणतात तसा उशीर प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही, तर तो तुमच्याविषयी फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे. प्रेज द लॉर्ड. As I told you, we are in a preparation time. At the same time, God is also in a preparation time. Hallelujah. प्रभू येशू आज येऊ शकतो, आत्ता येऊ शकतो, पण आपली तयारी नाही आणि म्हणून तो विलंब करतो. हालेलुया. डिले इज गुड. ही इज डिलेइंग इन कमिंग. इट इज गुड. ही सेज इट इज गुड. तो ना, द लॉर्ड इजंट रियली बीइंग स्लो अबाउट हिज प्रॉमिसेस. असं काही लोकांना वाटतं की प्रभू खूप उशीर लावत आहे मला तारण्यासाठी. टू ना हे जग आणि ह्यातील सर्व जे दुःख वेदना ह्याच्यातून आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी परमेश्वर विलंब लावत आहे. नाही. ही इज ऑल्सो प्रिपेरिंग. हालेलुया. व्हॉट इज ही प्रिपेरिंग? ही इज पेशंट. संयम. ही इज ऑल्सो इफ यू हेस्ट, जर त्याने घाई केली तर आपला नाश होऊ शकतो. He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed. Hallelujah. योग्य तयारी नसेल आपला नाश होईल, आपलं नुकसान होईल. आणि म्हणून तो आपल्याला तयारी, कसली तयारी? रिपेंटन्स, अंतःकरणाची तयारी. आपण त्याला भेटणार आहोत. कोणीतरी सांगितलं, सुंदर सांगितलेलं आहे की ही जी आशा आहे, हे जे वाट पाहणं आहे, ही जी प्रतीक्षेची वेळ आहे, दिस टाइम ऑफ वेटिंग इज नॉट वेटिंग अ नेगेटिव्ह ना, की कधी मला ती नोकरी मिळेल, कधी मला माझा विजा मिळेल, कधी मला पैसे मिळतील. नाही, ही अशा प्रकारची प्रतीक्षा नाही, ती आशा नाही. तर ही आशा जी आहे ही एक सुंदर अशी आशा आहे. प्रेज द लॉर्ड. that we all will be rescued, we all will have a glorious end. Praise the Lord. हे तात्पुरता नाही. आपण सर्व आशा की एके दिवशी मला अमुक ते पैसे मिळतील, एके दिवशी मला एक नोकरी मिळेल. येस, that is there, but that is just a small, and that does not bring so much joy. But this waiting must bring joy to our life. Praise the Lord. Hallelujah. Another illustration, सुंदर सत्यकथा आहे. प्रेज द लॉर्ड. स्कॉटलँड इथे एके दर्या किनारीवर एक चहाचं एक म्हणजे हॉटेल होतं. तिथे मासेमारीचे कोळी लोक असतात, ते यायचे चहा वगैरे पिण्यासाठी. आणि एके दिवशी तिथे ते बसले असताना, सुंदर हॉटेल होतं, आणि वेटर चहा घेऊन येत होता. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो चहा घेऊन येत असताना काही लोक जे टेबलवर बसले होते ते असे म्हणजे आनंदी होते, आणि त्यांचा धक्का लागला. वन ऑफ द पर्सन सिटिंग, ही डॅश द वेटर अँड द टी स्पिल्ड ऑन द वॉल. प्रेज द लॉर्ड. अशा प्रकारे एक स्वच्छ अशी भिंत होती आणि त्याच्यावर तो चहा पडला. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो चहा पडल्यानंतर जो मालक होता हॉटेलचा, त्याला खूप म्हणजे राग आला, त्याला खूप अतिशय वाईट वाटलं. म्हणजे नुकताच त्याने जणू काही ते सुंदर सफेद पेंटिंग केलं होतं, संपूर्ण वॉल एकदम मस्त पेंट केलं होतं, शुभ्र व्हाईट, अँड इट वॉज नाव देयर वॉज अ स्टेन. प्रेज द लॉर्ड. आणि तेव्हा तिथे एक व्यक्ती बसलेला होता कोपऱ्यामध्ये. त्यांनी सर्व पाहिलं आणि तो मालकाकडे आला आणि मालक म्हणाला, अरे आता काय होऊ शकत नाही, आता मला ही संपूर्ण भिंत पुन्हा त्याला रंग द्यावा लागेल. प्रेज द लॉर्ड. हो नो हो, काहीच आशा नाही, आता काहीच फायदा नाही, आता मला हे पूर्ण खर्च करावा लागेल आणि पूर्ण आता ही संपूर्ण भिंत पुन्हा एकदा व्हाईट वॉश करावी लागेल. प्रेज द लॉर्ड. तर तो व्यक्ती त्याला म्हणाला, तसं काही तुला करावं लागणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. यू वोंट हॅव टू डू एनिथिंग लाईक दॅट. आणि त्याने काय केलं,
त्याने तो जो दाग होता तो जो दाग होता त्यालाच रंगवायला सुरुवात केलं आणि त्यातून हे सुंदर चित्र त्याने त्या भिंतीवर काढलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही सत्य कथा आहे. त्याचं नाव आहे एडविन लॅन्सियर. प्रेज द लॉर्ड. एडविन लॅन्सियर 1802 ते 1873 विक्टोरियन एरा मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट. एडविन हॅड हिज फर्स्ट, म्हणजे तो 13 वर्षाचा होता तेव्हा त्याचं एक्झिबिशन होतं आणि वेन ही वॉज द फेवरेट पेंटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आपला जोरदार ताल्या वाजूया. आणि याच्यातून सुंदर एक आपल्याला आगमन काळासाठी एक सुंदर असा संदेश आहे ना. होपलेस, आता हा दाग आहे आणि ह्या दागाचं काहीच होऊ शकत नाही, परंतु एडविन लॅन्सियरने त्या दागातून एक छोटा दाग मास्टरपीस. आणि तुम्ही जर गुगलवर गेलात आणि जर टाईप केलं एडविन लॅन्सियर तर तो प्रख्यात होता, म्हणजे जनावरांचं चित्र काढण्यामध्ये, आणि त्याच्याबद्दल ही गोष्ट दिलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. व्हॉट डज एडविन लॅन्सियर हॅव टू टीच अस अबाउट होप अँड पेशंटली वेटिंग? पहिली गोष्ट, दाग आलेला आहे, आता काही नाही, आता संपलं, म्हणजे आता पुन्हा ही संपूर्ण भिंत अनुभवावी लागली. Just as Edwin Landseer has a strong liking for transforming stains into masterpieces, so does God. Praise the Lord. परमेश्वर सुद्धा माहिर आहे, एकदम एक्सपर्ट आहे कशामध्ये? When God looks at the wall of our life, परमेश्वर जेव्हा आपल्या जीवनाची भिंत पाहतो, God sees every last stain and blemish. परमेश्वराला सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक पापाचे दाग, कलंक, वाईट कृत्य सर्व दिसतात. Rather than tearing down the wall for its unsightness. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की परमेश्वर विलंब लावतो का? तो आपल्याशी धीराने वागतो. Praise the Lord. He is patient with us. He is not like that hotel fellow. अरे आता काय सर्व आता पूर्ण भिंत, आता मला सर्व रंग काढून पुन्हा एकदा नाही. थांब. Praise the Lord. तेच दाग. God breaks out the ink and the charcoal pencil. The wood of the cross and the blood of Jesus. Hallelujah. आणि परमेश्वराने काय केलं? परमेश्वराने सुद्धा एडविन लॅन्सियर सारखंच केलं. काय केलं त्याने जसं एडविन लॅन्सियरने ना रंग घेतला आणि सर्व ते ब्रश वगैरे घेतले आणि त्याने रेखाटलं आणि सुंदर त्यातून एक चित्र काढलं. तसंच परमेश्वर पित्याने आपला पुत्र क्रुसाचं लाकूड आणि रक्ताची शाई ह्याच्याने काय केलं? And transform those stains and blemish, those dents and those scars into a new masterpiece. Hallelujah. प्रभूचा गौरव सो आता आणि सदा सर्वदा. हे परमेश्वराने आपल्या सर्वांशी केलेलं आहे. This is what Jesus did with me. And I said, wow, masterpiece. Hallelujah. की ह्यातून आता काय दाग आहे, याच्यातून काय चांगलं येणार? संपलं आता काय शिक. Nothing can happen. Hope is gone. Praise the Lord. I thought in my life, मला माझ्या जीवनामध्ये असं वाटलं आता काय, आता सर्व सांगतात तुमचं काय होणार नाही. You are a useless fellow. And at that time, Jesus came into my life. Hallelujah. God brought Jesus and God broke Jesus. येशूला तोडलं. त्याच्या रक्ताच्या शाईने माझे सर्व पाप, वाईट, सर्व काय अपराध, everything he wiped away. Hallelujah. And he gave a new color. He made something out of that useless thing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. How does God do that? आगमन काळामध्ये तो ते करत आहे आपल्या प्रत्येकाची. कसं करतो? The process begins when we recognize we are unconditionally, irrevocably, ridiculously loved by God, just as we are. Praise the Lord. आपल्याला हे आठवण ठेवायचे आहे की परमेश्वर तुम्ही जसे आहात तसे तुमच्यावर प्रेम करतो आणि वेड्यासारखं प्रेम करतो. हालेलुया.
थोड्या वेळेसाठी, थोड्या काळापर्यंत नाही, तो वेड्यासारखं, आणि हीच त्याची तयारी आहे. प्रेज द लॉर्ड. आताही तो तयारीत आहे. आपल्याला वाटत असेल की मी तयारी करतो, परमेश्वर असा बसल्याने वाट बघतो. नाही, ही इज प्रिपेअरिंग. तो सतत तयारीमध्ये असतो. कशा प्रकारे माझ्या मुलाला, माझ्या मुलीला मी माझ्याकडे पुन्हा आणणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराने फक्त एकच सुट्टी घेतली. कोणती माहिती आहे का तुम्हाला? गॉड टू ओनली वन हॉलिडे. वेल, 7वा दिवस, पहिला 7वा दिवस, एकच संडे सुट्टी घेतली. त्याच्यानंतर आजपर्यंत सुट्टी घेतलेली नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ही इज कॉन्स्टंटली वर्किंग इन रेस्क्यूइंग. जसं तुम्हाला मी सांगितलं 2 पेत्रामध्ये की परमेश्वर विलंब करत नाही, तो सहनशीलतेने वागतो, कारण कोणाचाही नाश होऊ नये अशी त्याची इच्छा आहे. प्रेज द लॉर्ड. doesn't want anyone to perish. म्हणून तो कार्यरत आहे की कशा प्रकारे सर्वांना त्याच्याकडे आणावं. हालेलुया. हालेलुया. Paul gives us another wonderful illustration. संत पॉल, रोमकरास पत्र 8 ऍक्च्युअली संपूर्ण म्हणजे 20 पासून तुम्ही वाचू शकता, आणि त्याच्यामध्ये तो एक सुंदर गर्भवती महिला, he talks about a pregnant woman. Praise the Lord. Nice wonderful illustration of hope. की एक बाई जेव्हा गर्भवती होते, तिला दिसत नाही, परंतु तो काळ आहे. there is a time and she is joyfully waiting, and one day she will have the joy of holding that baby into her arms. Hallelujah. तो ती आशावादी आहे. Praise the Lord. आशा आहे. दिसत नाही, मूल कुठे दिसत नाही, पण तिची आशा आहे की माझ्या गर्भामध्ये मूल आहे, आणि ती प्रतीक्षेचा काळ आहे. देयर इज वेटिंग, देयर इज पेशन्स. हालेलुया. आपण असं म्हणू शकत नाही मला खूप आशा आहे. आशा असेल तर आपण, जसं एक गर्भवती महिला आहे, ती प्रतीक्षा करते. ते असं सांगत नाही आठवड्यामध्ये मूल झालं पाहिजे, नाही, होऊ शक्य नाही. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही पहा, परमेश्वराची सर्व रचना, इफ यू सी गॉड्स क्रिएशन, देयर इज वेटिंग. हालेलुया. एका रात्रीमध्ये झाडाला फळं येत नाही. येतात का? हॅव यू सीन एनिथिंग? ओव्हरनाईट देयर आर फ्रुट्स? नो. देयर इज ऑलवेज अ टाइम, पेशंट वेटिंग, अँड दॅट टीचेस अस होप. आता मला दिसत नाही, थोड्याच काळामध्ये, आता फेब्रुवारी, मग मार्च, आणि मग झाडांवर मोर येईल, आणि मग थोडेसे छोटे आंबे येतील, स्मॉल मँगोज विल सी, अँड बाय द टाइम वेटिंग, आय एक्सपेक्ट अ टाइम विल कम, मार्च, एप्रिल, मे, यू विल गेट नाइस स्वीट मँगोज. हालेलुया. आशा. कशाची आशा? आनंददायी आशा. प्रेज द लॉर्ड. That is why waiting does not diminish us any more than waiting diminishes a pregnant woman. Praise the Lord. आणखी एक गोष्ट संत पौल सुंदर प्रकारे सांगतो की आशा काय आहे? एक गर्भवती महिला, म्हणजे तिचं जे शरीर आहे ते वाढत जात असतं, ते कमी होत नाही. हालेलुया. आध्यात्मिकरित्या आपण जेव्हा एक परमेश्वराची वाट पाहत आहोत, तयारी करत आहोत, आपली देखील आध्यात्मिक वृद्धी झाली पाहिजे. We also have to increase. Hallelujah. It is not a waiting that diminishes us. म्हणजे आता मी उदास आहे, उद्या मी अधिक निराश, मग तिसऱ्या दिवशी अजून डिप्रेशन मध्ये, अशा प्रकारची आशा नाही. आशा कसली? तर दररोज यामध्ये वृद्धी होते, and joyfully, and that's why I'm preparing. It is adding to me. I'm enjoying it every day. It is blessing me. Hallelujah. अशा प्रकारचं ते वाट पाहणं, प्रतीक्षा करणं परमेश्वराची. हालेलुया. वी आर एनलार्ज्ड इन वेटिंग. आपली वृद्धी होते जेव्हा आपण प्रतीक्षा करतो. बट द लॉंगर वी वेट, द लार्जर वी बिकम, अँड द मोर जॉयफुल आर एक्सपेक्टन्सी. हालेलुया. I want to tell you, my brothers and sisters, relationship with God, देवाबरोबरचा जो संबंध आहे, you must enjoy this relationship.
I want to tell you, there has never been a day that I regret why I chose Jesus, why I came after Him. Hallelujah. It is enlarging me ever since I met Christ. जेव्हा मी 1990 प्रभूला मी भेटलो, मी पाहिलेल्या माझ्या जीवनामध्ये वृद्धीच झालेली आहे. हालेलुया. I have enlarged. शारीरिकरित्या सुद्धा थोडंसं. Praise the Lord. परंतु I can experience enlargement. वृद्धी होणे गरजेचं आहे. Christians who are actual Christians, St. Paul, according to as we heard this, ख्रिस्ती लोक कोण आहेत? As people who wait with patience for hope. Hallelujah. म्हणून या तिन्ही गोष्टी एकत्र जातात. तिन्ही गोष्टी. If we are true Christians, जर आपण खरे ख्रिस्ती आहोत, then we must wait. Hallelujah. कारण घाईने तुम्ही संपूर्ण सृष्टीकडे पहा, कोणतीच गोष्ट परमेश्वराने अशी बनवली नाही की ती एका रात्रीमध्ये उगते. Praise the Lord. नाही. Everything has a time. There is beauty in waiting. Hallelujah. एक फूल जरी आहे, ते फूल सुद्धा एका रात्रीमध्ये येत नाही. ती कळी, छोटस कळी निघते, ती कळी वाढते आणि मग एके दिवशी ती फुलते. Praise the Lord. ती प्रतीक्षा जी आहे, संपूर्ण प्राणी असो, animals, anything, everything has a time. And this beauty in waiting. As a Christian, as people who wait with patience, waiting with patience, धीराने. Hallelujah. काही लोक, and this is the most difficult thing, patience. Today, we all want 2-minute noodles, instant cash. We want GPay. Praise the Lord. No? Everything on the fingertips. Chatpat. I don't know how many of you have gone मॉल मध्ये किंवा तुमच्या बिल्डिंग मध्ये लिफ्ट असेल. Praise the Lord. आणि आपण ग्राउंड फ्लोअर असतो आणि आपण बटन दाबतो. Praise the Lord. आणि किती लोक दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा दाबतात? आम्ही केलं की नाही कधी? दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा दाबलं तर लवकर येईल का? तरी दाबतो. Praise the Lord. Impatience. ते तेवढाच वेळ लागणार. 10 वेळा दाबलं तरी ती काही लवकर येणार नाही. हालेलुया. स्टेशनवर बोला, गाडी काय लवकर येणार नाही, तेव्हाच येईल. Praise the Lord. Impatience. So this world, day by day, impatience. You see everything, the accidents that take place. Impatience. थोडंसं थांबणार आहे, नाही मार ओव्हरटेक, धड पुढं. Impatience. So, as Christians, we must have this. ह्या आगमन काळामध्ये ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. प्रतीक्षा करणे, वेट, आणि ती कशी वेटिंग, कशा प्रकारे प्रतीक्षा करणे, धीराने, सहनशीलते. गॉड इज नॉट इन अ हरी. थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आभार माना, देव घाईमध्ये नाही आपला न्याय करण्यासाठी. हालेलुया. आणि म्हणून त्याला आपण कृपा म्हणतो. Who wait with patience for a hope we do not see with our eyes. शेवट आपल्याला माहित नाही, परंतु एक सुंदर शेवट आहे ह्याची आपल्याला 100% खात्री आहे. हालेलुया. आणि म्हणून आशेने आपण प्रतीक्षा करतो. To be a Christian in this life means to wait for the best possible reality anyone can imagine. Hallelujah. अनेकदा, I'm telling you, many times we spoil the plans of God because of impatience. परमेश्वर तुमच्यासाठी काहीतरी सुंदर रचणार आहे, करणार आहे, परंतु आपण काय करतो? शॉर्टकट मारतो आणि देवाची योजना विस्कळीत करतो. We spoil the plan of God because of impatience. Hallelujah. परमेश्वर सांगतो, थांब, थोडंसं थांब, मी चांगलं काहीतरी आणणार आहे, परंतु आपल्याला राहत नाही. आपण जे सेकंड हँड आहे किंवा डुप्लिकेट आहे त्याच्यावर आपण धाड मारतो आणि तेच जणू काही तेच ओरिजिनल आहे असं आपण फसतो. प्रेज द लॉर्ड. मेनी टाइम्स दॅट हॅपन्स इन अ लाईफ अँड देन वी रिग्रेट. अरे
थोडंसं वाट पाहिली पाहिजे. I should have waited a little while. Somebody else got that. Hallelujah. Christian in this life needs to wait for the best possible reality anyone can imagine. With patience, we can trust our Father to bring it about at just the right time. Hallelujah. At the right time. These two qualities, if you are a Christian, जर तुम्ही ख्रिस्ती आहात, तर ह्या दोन गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये आढळल्या पाहिजेत. Waiting and waiting patiently. And at the right time, God will bring His plans to pass. Hallelujah. शेवटचं Maria Goretti, संत Maria Goretti. He loves, He hopes, He waits. परमेश्वर प्रेम करतो, परमेश्वर आशा करतो आणि परमेश्वर प्रतीक्षा करतो. पहा, हालेलुया. तुम्हीच करता असं नाही. Our Lord prefers to wait for the sinner for years rather than keep us waiting in an instant. Praise the Lord. तो प्रतीक्षा करतो. त्याला पण वाटत असेल किती वर्ष झाली याची, आयुष्याची 30, 40, 50 वर्ष झाली, किती मी याची वाट बघू, जाऊ दे. नाही, त्याला जरी वाटत असेल, करत नाही. कारण तो काय करतो, तो प्रेम करतो, तो आशा धरतो आणि तो थांबलेला आहे की आपलं मन परिवर्तन व्हावं. आणि इन्स्टंट कशासाठी, घाई कशासाठी आहे त्याला, की जेव्हा बुधला पुत्र आला कशा प्रकारे त्याला मिठी मारू. हालेलुया. ही इज वेटिंग इन्स्टंट. घाई कशाची आहे, प्रतीक्षा करत आहे, गेलेला आहे, अजून येत नाही, अजून येत नाही, अजून येत नाही. अरे किती वाट बघायची, सोडून देऊ का, नाही. जेव्हा तो येतो, तो सर्व विसरून तो त्याला घट्ट मिठी मारतो. प्रेज द लॉर्ड. पोप फ्रान्सिस म्हणतात, ही ऑलवेज हॅज पेशन्स विथ अस. परमेश्वर सतत सहनशील आहे आपल्या बरोबर. ही अंडरस्टँड्स अस, ही वेट्स फॉर अस, ही डज नॉट टायर ऑफ फॉरगिव्हिंग अस. If we are able to return to Him with a contrite heart, great is God's mercy. Hallelujah. This is, my brothers and sisters, this is the season of Advent. हे आगमन काळाचं काय बोलतो आपण, गाभा आहे. परमेश्वर आपला पुत्र पाठवलेला आहे कशासाठी, तुम्हाला आणि मला आशा देण्यासाठी. का, कारण तो आपल्याशी सहनशील आहे. विथ अस, He understands us, He waits for us. तो आपल्याशी थांबलेला आहे, आपल्याला समजतो. तो क्षमा करण्यासाठी विलंब करत नाही, विसरत नाही. आणि जेव्हा आपण त्याच्याकडे अंतःकरणाने, पश्चातापी अंतःकरणाने येऊ, परमेश्वराची दया विपुल आहे. हालेलुया, हालेलुया. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूला जोरदार टाळ्या वाजवा. Praise the Lord. Hallelujah. तर प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण आज ऐकलेलं आहे की आपल्या जीवनामध्ये जे काही होतं, जरी वाईट घडलं तरी त्याद्वारे काहीतरी प्रभू चांगला करू शकतो. आणि आपण तो उदाहरण सुंदरपणे पाहिला की त्या भिंतीवर ना चहा जेव्हा सांडला, चहा पडला आणि तिथे तो पेंटर जो होता, जो आर्टिस्ट होता, त्याने त्याचे सुंदर एक ड्रॉइंग, एक पशु बनवलं, एक हिरणी बनवली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, प्रिय बंधू, आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा परमेश्वर काहीतरी वेडावाकडा झाला असेल, काहीतरी घडलं असेल, प्रभू त्याद्वारे काहीतरी सुंदर घडवू शकतो. इट इज सेड दॅट गॉड राइट्स स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लाईन्स. You know, some time ago I heard one beautiful incident. One man was praying for a long time. He was not finding a partner to get married. खूप तो प्रार्थना करत होता, त्याला लग्न करण्यासाठी एक योग्य जोडीदार त्या माणसाला मिळत नव्हती त्याला. He was not finding a partner.
अँड ही वॉज व्हेरी डिस्करेज की मी प्रार्थना करतो देवाकडे आणि मला चांगली मुलगी लग्नासाठी मिळत नाही. अ ट्रू स्टोरी. वन डे ही मीट्स विथ अन ऍक्सिडेंट आणि त्याचा पायाला खूप मोठा मार लागतो आणि तो हॉस्पिटलमध्ये तो ऍडमिट होतो. अँड फॉर अ लॉंग टाइम ही इज इन द हॉस्पिटल रिकव्हरिंग. अँड देअर वॉज द प्लेस he meets his life partner in the form of the nurse. त्याला ती नर्स जी ट्रीटमेंट त्याला देत होती, she also was finding for a right partner. And how God worked it. तो तिथे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचतो, नाराज होतो, मला का हे झालं? Why did this happen? He was praying for, at the same time was praying for a good life partner. But God had planned a life partner there because that nurse was waiting. She also was praying. And God had His own plan to get them, meet them over there. Praise the Lord. Maybe some of us are praying for a life partner, for a child, for a house, for a job, or whatever. काय पण ते असू शकते की आपल्याला हे हवं आहे, ते हवं आहे आणि आपल्याला वाटेल हे सर्व खराब झालेलं आहे. प्रभूच्या हातामध्ये पेन आहे. प्रेज द लॉर्ड. वाकड्या रेषांवर सुद्धा तो सरळ लिहू शकतो. जे बिघडलेलं आहे, चान्स आणलेला आहे जीवनामध्ये, नोकरी गेली, काय पण असू शकते, काहीतरी झालं असेल. बट वी हॅव होप इन क्राइस्ट. ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हू लव्ह गॉड. प्रेज द लॉर्ड. तर आज आपण प्रार्थना करूया की जे पण सांडलेलं आहे, जे पण बिघडलेलं आहे, जे पण वेडावाकडा झालेला आहे, प्रभू मी तुझ्यावर भरोसा ठेवतो. माझी नजर तुझ्यावर आहे, कारण तू काहीतरी अजूनही काहीतरी तू सुंदर घडवू शकतो. हालेलुया. आपण उभे राहूया आणि अशा प्रभूवर आपण भरोसा ठेवलेला आहे. जरी काहीतरी ऍक्सिडेंट झाला किंवा काहीतरी अपघात होऊन काहीतरी आपल्या जीवनामध्ये वाईट घडलेला आहे आणि आपण नाराज झालेलो आहोत, दुःखी झालेलो आहोत, उदास झालेलो आहोत, कदाचित आपण आपल्या प्रार्थनाच्या उत्तराच्या जवळच आलेलो आहोत. मे बी यू हॅव कम व्हेरी क्लोज टू द आन्सर ऑफ युअर प्रेयर. क्लोज युअर आईज अँड लुक टू जीसस. जीसस इज लुकिंग टू यू. येशू तुम्हाला पाहत आहे. त्याच्या सुंदर चेहरा असा तुमच्यावर तो पाहत आहे, त्याची नजर तुम्हावर आहे आणि तुम्हाला म्हणत आहे, आय लव्ह यू, आय लव्ह यू. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. त्याचा सुंदर चेहरा आपण पाहूया. ही स्माइलिंग ॲट यू. He loves you. He loves you very much. He loves you. And in response, we can only put our trust in Him. Hope does not disappoint us. जर आपण आशा ठेवतो प्रभूवर, ही आशा आपल्याला निराश करत नाही. कारण because God has given His Holy Spirit to us. त्याने त्याचा आत्मा आपल्या अंतःकरणामध्ये आपल्याला दिलेला आहे. यू हॅव द होली स्पिरिट राईट नाव. तुमच्याकडे पवित्र आत्मा आहे आता. म्हणून आपण जरी काहीही माझ्या जीवनामध्ये घडलेलं आहे, कदाचित मला वाटत असेल मला गॉड इज नॉट आन्सरिंग माय प्रेयर. नो, ही इज. बट ही मे आन्सर इन अ वे दॅट यू डोंट एक्सपेक्ट. यू डोंट. कारण प्रभू तुमच्या विचाराच्या पलीकडे कार्य करू शकतो. सो ओपन आवर हँड्स बिफोर अस अँड से, जीसस, I put my trust in you. Jesus, I put my trust in you. Jesus, I put my trust in you. प्रभू येशू, तुझ्यावर माझा भरोसा आहे. प्रभू येशू, तुझ्यावर माझा भरोसा आहे.
प्रभू येशू तुझ्यावर माझा भरोसा आहे. प्रिय बंधूंनो, आणि हा भरोसा कधीही हळू देणार नाही. आपण कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, and we thank him and we praise him. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Deva, tu